निश्चय हम 26 कौन एमती किसी भयंकर हम हाँ भयंकर हम जहाँ कहूँ सी अनुभूति जहाँ हो कहूँ भयंकर हम आ चेतावनी समस्त आमर हो। नमस्कार जय श्री जगन्नाथ दर्शक बंधु आप सीधा सड़क देखिपे आज आम सहित बंशीधर बाबा जोड़ी होती तत्वगुरु सीधा सड़क बाबा सहित कथा जो कलिजुग विषय आलोचना पर्यालोचना होची कलिजुग शेष हो केबे शेष हो कलिजुग सीधा सड़क कथा बाबा सहित आम सहित जोड़ी ही रुहतु भिडियो शेष पर्यंत बाबा आपन को प्रणाम एवं आम चैनल को स्वागत मुझे धरी बापा कहते कहवा जय जगन्नाथ जय झंकड़वा सिंह सारामा तांको आज्ञा अनुसार आ महापुरुष अच्युतानंद आज्ञा पूर्वक मु जहाँ कहूँ जहाँ लेखा अच्छी महापुरुषकर ता ही प्रकाश करुँच से लेखा अच्छी जे आमर जे सारा पृथ्वी रे जो अमेरिका रूस जापान जर्मान जिते सब राष्ट्र रही किंतु आमर सर्वप्रथम जो मानव विष्णु जन्म हे से बद्रिका आमर पंचकटक बोले कटक आ गोटे है अमरावती कटक आउ गोटे कटक हूँ विराट कटक आउ गोटे रहा विषम कटक आउ गोटा बेराटी कटक पांचटा कटक आम ओडिशा रे ये पंचकटक भितर किंतु आमर कटक ठारू जो गुटाक जम्बुद्वीप ये क्षीर नदी प्रभावित होती जम्बुद्वीप पाखक किंतु से जम्बुद्वीप जो बद्रिका कटक अच्छी बद्रिका कटक जो दक्षिण पार्श्व से जन्म लाभ करथिबे प्रमाण दौचे जे महागुप्त पद्मकल्प से महागुप्त पद्मकल्प लिखा अच्छी जे कि आदि जे अनादि की प्रकाश कर निवेदन करते जे कलिजुग जोटाक जीव बोली प्रमाण अच्छी से कौन केते भोग कर कली आदि कहले तो 4 लाख 32 सहस्र जानूँ ना ना 4 लाख 32 सहस्र कटिगला तुलसी चौरा परिस्रा करेंगे जल परिस्रा करेंगे पितामाता मानवानी ब्रह्महत्या करेंगे गोहत्या करेंगे आउे पुओ पिला झील पिलांकर हिताहित ज्ञान रही पितामाता को अमान्य करी जी जोटी ता संगे सी गला या संगे गला जाति अजाति कौन किसी बारण करेंगे ना घोर कली हम मद खाइबे आउ गंजे टाणिबे आउे जेतिक सब जल परिस्रा करेंगे लुंगी पिंधे आ कुकुड़ा खाइबे एम सब नृशंस भाव करने फल तांकर चेता बुड़ीज जदि चेता बुड़ीज आमर जो मानव विष्णु जन्म होती क्षीर नदी दक्षिण रे से विषय आपण कहतु आपण तो कहते दक्षिण रे जन्म बोली ना दक्षिण जन्म हे से तुम शुण बाबा आपण कहा कथा कहते ना यही बद्रिका पूरा यही कलिजुग कथा कहूँ केबे सर बाबा आपण महाप्रभु कल्की विषय कहते हाँ कल्की विषय हाँ प्रभु कल्की जन्म नहीं आप कहते हाँ हाँ से विषय कहूँ बाबा आप कहते कल्की जन्म नहीं आम दर्शक बंधु देखुं हाँ से तो आमर प्रमाण दौर शिवकल्प ए पद्मकल्प दौर पद्मकल्प बाबा कौन लिखा है प्रभु जन्म हो सारे होती विरजा क्षेत्र बोली प्रमाण हूँ क्षीर नदी दक्षिण रे जो जन्म होती जे नृसिंह नाम अटे तार शेष कलंकी अवतार कहलु गुप्त संकेत यह हेतु कर चिंता कर जे हेतु करी जे अस्त्र शस्त्र को था धरी अस्त्र शस्त्र मान गोटा अस्त्र शस्त्र कौन आम धरवा
ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଧରିବେ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମାନେ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଯେ ଜାଣିଥିବ, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଯେ ଜାଣିଥିବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ବାବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲେଣି? କଳ୍କି ଆମେ କହୁଛୁ ଆମ ଗହଣ ଦଳରେ ଆସିବେ ବୋଲି। ଗହଣ ଦଳରେ ଆସିବେ ବୋଲି। ବାବା ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲେଣି, ଏମିତି ପ୍ରଭୁ କଳ୍କିଙ୍କ ନାମ ନେଇକି ଅନେକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାବା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲେଣି, ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତା'ର ସଂକେତ କ'ଣ ରହିବ? ସଂକେତ ମାନେ କ'ଣ? ସଂକେତ ମାନେ ତାଙ୍କର ରହିବ ଯେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା, ଯେ କି ହାଇ ନଥିବ, ବାଇ ନଥିବ, ଆଉ ଚାଲିଲେ ପାଦ ଛାଇ ପଡ଼ୁନଥିବ, ହାଇ ନଥିବ, ଆଉ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏସବୁ ସଂକେତ ଥିବାରୁ ତାକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ନର ଉପରେ ନାରାୟଣ ବୋଲି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକିରି ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକିରି ସଦାସର୍ବଦା ଖଟୁଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିବେ। ଆଉ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ଅଛି ଯେ ମାନବ ଦେହରେ ନୃସିଂହ ନାମ ଅଟେ ତାର, ଶେଷ ଗଣକି ଅବତାର, କହିଲୁ ଗୁପେତ ସଂକେତ, ଏହାକୁ ହେତୁ କରିଛନ୍ତି ତ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଥାଉଥିଲି ସୁଗୁରୁ ଆସି ବେଠିବି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ ଯେ କ୍ଷୀରନଦୀ ଦକ୍ଷିଣରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଯେ କି ଆମର 10-12 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟାଏ ମେଳା ହେଇଥିଲା। ପୁଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେଦିନର ସେଦିନ ଅଟେ ଗୁରୁବାର, ଗ୍ରାମ ହେବ ନାଗସାରା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଧାରା। ସେଠି ପ୍ରମାଣ ଆସିଲା। ତାପରେ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ସବୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଦେଖି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଗହଣ ଦଳରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରହିଥିବି ଗହଣ ଦଳରେ, ଲୀଳା କରୁଥିବି ଷୋଳମଣ୍ଡଳ। ଷୋଳମଣ୍ଡଳ ଆଜି ସବୁଆଡ଼େ 79 ମସିହା ଠାରୁ ଏ ଗହଣ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ବାବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଟିକେ କ୍ଲିଅର କରିକି ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲେଣି। କଳ୍କିରେ ଆମେ ତ ଲେଖା ଅଛି ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେଣି ବୋଲି। ଜନ୍ମ ହେଲେଣି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆମର କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ବାବା ଅନେକ ଭକ୍ତ ତ ଆରି ଭିତରେ ଲୀଳା କରିକି ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ବୋଲି? ନାଇଁ, କଳ୍କିରାମଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ, ଆଉ ସିଏ ବି ଭକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନିବେ, ଭକ୍ତ ବି ଚିହ୍ନିବେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଘରେ ଆସି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏଇଆ। ଆଉ ତାପରେ ଇଏ ତ ଭକ୍ତ ସାଧୁସନ୍ଥ, ଗୋଟା ହେଉଛି ଗହଣ ଦଳ, ଗୋଟା ନିତ୍ୟ ଦଳ, ଗୋଟା କୋଠ ଦଳ, ଆଉ ତାପରେ ପଦ୍ମ ଦଳ, ଏମିତି 5ଟା ଦଳ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଛି। ସତ୍ୟରେ ଥିଲା, ତ୍ରେତୟାରେ ଥିଲା, ଦ୍ୱାପରରେ ଥିଲା, କଳିରେ ଏବେ ଆସିଛି। ସତ୍ୟରେ ମାରକଣ୍ଡ ଋଷି, କପିଳ ମହାମୁନି। ବାବା ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇସବୁ ସଂକେତ ଥିବ, ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଥିବ, ଯାଇକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି। ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଥିବାର ମହାପୁରୁଷ କି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ଦେଖିବାରେ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମର ଏଇ ଗୋଟାକ ଗିରି ଗୋପେ ହୋଇଥିବ ଯେ ମାଟି ପ୍ରାୟ ଗ ଗ ଶବ୍ଦ ସର୍ବଦା ହୋଇ, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ, ସେଇ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ମୁକୁଶିଆଳି ନାହିଁ, ଆଉ ଆଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ହୁଏନି, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଜଳ ବି ବର୍ଷା ତା ଭିତରେ ହୁଏନି। ଏଇଟା ଏଇ ସ୍ଥାନ ବାବା ଗିରିଧାରୀ କୋର୍ଟ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ରହିଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସାମନେ, ଏହାର ମୁକୁଶିଆଳି ଫୁଳାଳି କିଛି ନାହିଁ। ଏ ତ ଗୁପ୍ତ କଥା, ଏଇ ସ୍ଥାନଟା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ କଥା। ଏ କାଇବତା ଜଙ୍ଗଲ। ବାବା ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା କରିବେ?
ନା ଏଇଠି ଲୀଳା କରିବେ ବୋଲି ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯାହା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଛୁ? ରାମଦାସ ବି ସେ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଫଳାଫଳ ବୋଲି ଏଇ ସ୍ଥାନଟା। ଆଉ ବଦ୍ରିକାକଟରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, କଟକରୁ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ପାରାଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ସେ ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲେଣି, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ତାକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରଟା ବିରଜା ପ୍ରକୃତ ବିରଜାରେ ଅଛନ୍ତି ବିରଜା ଠାକୁରାଣୀ। ଅପ୍ରକଟ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ବିରଜା ଠାକୁରାଣୀ ବୋଲି ତାକୁ ଗରା ଶୁଣି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ରହୁଛି। ବାବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅପ୍ରକଟ ମାନେ ଗରା ଶୁଣି ବାବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅପ୍ରକଟ ମାନେ ପ୍ରକଟ ଏବେ ହେବେ ନାହିଁ ନା ହେଇନାହାନ୍ତି? କିଏ ସେ? ପ୍ରଭୁ ନାଇଁ ପ୍ରକଟ ହେବାକୁ ତ ଯାଉଛି, ଆଉ ପ୍ରକଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାବା ସେ ସମୟ କ'ଣ ଆସିଗଲାଣି? ନାଇଁ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି କ'ଣ ନା ଏ ଯେଉଁ ମୀନ ଶନି ପଡ଼ିଛି, ଏ ତ ଠିକଣା କଥାଟା। 1933 ମସିହା ଠାରୁ ମୀନ ଶନି ଆସିଗଲାଣି। ମୀନ ଶନି ଆସିଲାଣି ବୋଲି ଇଏ ବର୍ଷେ 4 ମାସ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ। ବାବା ମୀନ ଶନି ଏବେ ଚାଲିଛି ତ? ମୀନ ଶନି ଚାଲିଛି, 26ରେ ସରିଯିବ ମୀନ ଶନି। ସେଇ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କେବଳ 26 ମସିହା ଠାରୁ ସେ ତୃତୀୟ ମହାସମର ଯୁଦ୍ଧର ଆକାଂକ୍ଷା ଦେଉଛି ଆଗକୁ। ସେଇ ଆଗୁଟାକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସରିଯିବ, ତାମାନେ 35 ବର୍ଷ ଲାଗୁ ରହି ମୀନ ଶନି 35 ବର୍ଷରୁ 33 ମସିହା କେତେ ମାସ ଗଲାଣି, ଆଉ ରହିଛି ବର୍ଷେ 4 ମାସ ରହିଛି। ଏଇ 26ରୁ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସବୁକିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ବି ହେଇପାରେ, ପ୍ରଳୟ ବି ହେଇପାରେ, ଆଉ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଉତ୍ପାତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟା ହେଉଛି ସର୍ବଶେଷ ଧିଅରେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ହେବ, ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଳୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମୁକାର ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଳୟ ଘଟିବ ଲେଖା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ, ରାକ୍ଷସ ଅସୁର ପ୍ରକୃତି ଲୋକ, ସେଇମାନେ ଛାରଖାର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଭକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ରହିବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ନିରାକାର ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ସେ 256 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଉ 56 ଲୋକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଠାବେ ଠାବେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ସାମୁଦ୍ରିକ ରକ୍ଷଣ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଭକ୍ତ ହେଇଛି। ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଭୀମ ଜନ୍ମ ହୋଇବ ଯେ ହଂସନାଥ ଠାରେ, ଅର୍ଜୁନ ଜନ୍ମ ହେବ ପାଇକର ଘରେ, ଆଉ ନକୁଳ ସହଦେବ ଯେ ଚୌଦ୍ୱାର ଠାରେ, ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜନ୍ମ ହେବ କଟକ ସହରରେ। ଆଉ ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି କର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବ ଯେ କପିଳେଶ୍ୱରରେ, ଗରୁଡ଼ ଜନ୍ମ ହେବ ଗଞ୍ଜା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଆସୁଛି ଯେ ଏସବୁ ଲେଖା ଜନ୍ମ ହେଲେଣି ବୋଲି। ଆଉ ରାମଦାସ ଯେ ଆମ ସେ କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ବାବା ଏଇ ଯେଉଁ ମୀନ ଶନି ଚାଲିଛି ଏବେ, ଏଇ ମୀନ ଶନିରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ? ମୀନ ଶନିରେ 60 ଫୁଟ ଜଳ ଉଠିବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ବାବା ଏଇ କ'ଣ ସେଇ ମୀନ ଶନି ଯୋଗ? ସେ ମୀନ ଶନି ଯୋଗ, ମୀନ ଶନି ଯୋଗ ତ ସେ ଆଉ କହନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୀନ ଶନି ଯୋଗ ଯେଉଁ ଜଳ ଉଠିବ, ତାପରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଏମିତି ଭାବେ ତ ଅନେକ ମୀନ ଶନି ଯୋଗ ଯାଇଛି। ଏଇ ମୀନ ଶନିରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଲି କାହିଁକି ଘଟିବ ପୁରା ଲେଖା ଅଛି। ସରିନି ମୀନ ଶନି ଯୋଗଟା, ବର୍ଷେ ଆଉ 4 ମାସ ଅଛି ମୀନ ଶନି। ମୀନ ଶନି ହେଲେ ଜଳ ଉଠିବ, ଆଉ ବିତ୍ପାତ ଘଟିବ, ଆଉ ଦମନ ମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହେବେ, ଆଉ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହେବେ। ସେ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଛୁ? ସେ ତ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ମୀନ ଶନିରେ ବି ପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ଲୀଳା କରିବେ। ହଁ, ସେ ଲୀଳା ସିଏ ତ ଲୀଳା କରିବେ। କଳ୍କିରେ ମଧ୍ୟ ଲୀଳା କରିବେ, ଆଉ କିଏ ଅଛି? ସେ ତ ଲୀଳା କରିବେ ଆଉ ସଂହାର କରିବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ ଯଦି
ये सबू विनाशनी पर अनंत जुग हो बोली प्रमाण अच्छी अनंत जुग हम ताने सत्य जुग हम आउ सबकि घटब यही आरंभ हम केवल यही 26 मसीह आम चेतावनी हवा बालक मोर बोल कर बेलू गोविंद सुवर आम जो आगू को अच्छु सतर्क दौचु बापा तुम्हें हुशियारी रुह आउ तुम अक्रोध वैराग जितेन्द्रिय क्षमा दयाशील जनप्रिय नीलबदानी भयशोकानी भक्ति प्रधान 10 लक्षणानी क्रोध राग हिंसा तम कोप भ्रम या सब हुना पितामाता को भल पाओ आउ ठाकुर को भल पाओ जगन्नाथ को भल पाओ आउ सकल घटे नारायण बसंती अनादि कारण समस्त घटू को समस्त को नमस्कार बाबा महापुरुषंकर जो मालिका ग्रंथ जहाँ लिखिं से ठारगार किसी मिलूँ ना मिलूनी किसी से ठारगार ना ठारगार समस्त को कौन मिल समस्त को मिलनी जहाँ दया थी ताकू मिल एमती कहीं नहांती जे जे महापुरुष मालिकार जो ठारगार महापुरुष देइचंती से ठारगार आग को कौन घटव से समय पूरा तथ्य कई दे पारुना तेरे जहाँ घटुची हठात घटुची कई कहीदे से गीतटा कौन पढ़ी दौची लिखिं शिवकल्पे घोर कलिकाल थय न रहिब प्राणी हेबे कुआ बुआ पूर्व समुद्रु लवण उठिब कंपिब प्राणी कहिया आगे कृषिकारी विनाश होइबे तदंते धनिक लोक राजसेवायत तापरे विनाश पड़िब घोर मड़क धारे कफिचिब चित्र तोड़ा जाए दामोदर पुर स्थित भीष्मकुंडी ठारू गंडुकी पर्यंत नदी बही बजरोस मधुमास बोले चैत्र मास को कहती से चैत्र मास को जे अच्छी ये 26 मसीहा पड़ुची मधुमास पड़ब आउ सेठू लेखाती 26 रे जो मीनशनी आरंभ हम जो आम कहे आगे कृषि के विनाश बाबा बाबा आपड़ कहते क्षयक्षति 2026 आरंभ हम 26 आरंभ हम बाबा बाबा आ गोटे कथा कहतु शेष खाली संक्षेप खाली कहे एवं जो महापुरुष जो मालिका ग्रंथ प्रचार प्रचार हो आम दर्शक बंधु देखुं से कहते जहाँ घटी सारा पर कहीं कहते घटिया पूर्वर कहीं कहीपना से कथा आगू आहरी अच्छी ना से जो घटी थिला बाबा जहाँ घटुची हठात घटुची आ भयंकर भाव में घटुची ताहा तो कहीं कहीपना ना जी आमर जो 99 मसीह बात्या होता से महापुरुष ठीक लिखिते जे समुद्र माड़ी आस बतास बहब कड़प पट मोर भांगी पकाइब सत्य हम साल 99 भाव हैनी 1999 मसीह तापर लिखा अच्छी कुजंग अंचल बाबा से आम सब विश्वास कले हेबा पूर्व आम कहीं कहूँ परा बाबा हेबा पूर्व कहीं आम जापारे अच्छा जानवे यही पे जानले लिखी समुद्र माड़ी आसब बतास भइब सत्य हम साल 99 कर ठाब साल 99 मसीह समुद्र माड़ी आसला कुजंग अंचल जड़े डुबीज नृपसिंहासन जीव पारादीप ठारे मोहर समाधि से दिन पूजा पाइब जो आमर उद्यवट अच्छी 1999 मसीहा 1999 मसीह जो बात्या है 1999 मसीहा पर आमर जो कुजंगर जो राजा थिले
ରାଜା ଥିଲେ ନୃପ ନୃପ ମାନେ ରାଜାକୁ କହନ୍ତି। ନୃପ ସିଂହାସନ ଗଲା ତା 3 ମାସ ପରେ 1999ରେ ବାତ୍ୟା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକିରି ଗହଣ ଦଳ ଯାଇକିରି ଲେଖା ଯାଇଛି ଯାହା ସେଇ ଭାବରେ ଯାଇକିରି ଉଦ୍ୟପଟ ପାରୁଷରେ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିବ ଅନାହତ ଧ୍ୱନିରେ 3 ପୁରଜ କମ୍ପିବ। ସେଇ ଯେଉଁ 99 ବାତ୍ୟା ଗଲା ସେଇଟା ସତ କଥା। 1999ରେ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ଏଇଟା ମିଛ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ 2000 ପରେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ଉଦ୍ୟପଟ ପାରୁଷରେ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିବ ଅନାହତ ଧ୍ୱନିରେ 3 ପୁରଜ କମ୍ପିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ପୁର କମ୍ପି ଯାଇଛି କଟକରୁ ପାରାଦୀପ ଯାଏ। କେମିତି ହେଲା ନା ଆମରି ଯେଉଁ କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟପଟ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟପଟ ପାରୁଷରେ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶିବ, ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ହେଲାଣି। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଚେତାବନୀ ହେବେ ସତ କି ମିଛ। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି ସେଟାକୁ। ନିଶ୍ଚୟ ବାବା ଯିବା। କିନ୍ତୁ ବାବା ଆମ ସମୟ ତ ହେଇଯାଉଛି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଯେ 2026ରେ ଭୟଙ୍କର ଆରମ୍ଭଟା ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। 26ରେ କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ଭୟଙ୍କର ହେବ? ହଁ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେୟା ଅନୁଭୂତିରୁ ଯାହା ହେଉଛି ତା ମୁଁ କହୁଛି, ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଆଉ ଏହା ଚେତାବନୀ ସମସ୍ତେ ଆମର ହେଇଯିବା। ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ମାନେ ମନ୍ତ୍ର, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା। ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଧାରଣ କରିବା ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସିଂହାସନ, ସୁଦର୍ଶନକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତା'ର ପତିତପାବନ ବାନା ଅଛି, ପତିତକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା କରିବେ ସେ ସାଇଁ କାହାରି ହାତରେ ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ଦରବାର। ଆଉ ଏଇ ଚେତାବନୀ ହେବା 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ 26 ପରେ ବି ସେ ଯାହା ଆରମ୍ଭ ସିନା 26 ତାରିଖରେ ସେ ଲେଖା ଅଛି ଗଣ୍ଡ ନାମ 7 କୋଶିଆ ହୋଇଛି, ଚିଲା ନାମ ଢେଙ୍କାନାଳ, ପୂର୍ବ ଭାଗେ ମାଛ ଚିତଳ ରହିଛି, ସେଦିନ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇଟା ଆସିବେ ଯେ ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡରେ ଗୋଟାଏ ଆସିବ, ଯେ ଧାରକ ଫିଟିଯିବ, ସିଏ ଆସିବ ରତ୍ନବଟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀରେ ଯେଉଁ କନ୍ଦରପୁର ପାଖରେ, ସେଠାରେ ମିଳିତ ହେବେ ଚିତଳ ମାଛ ଅଛି। ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ସୁଡ଼ ଫିଟିଯିବ ମାଆଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଚୂଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, 60 ଫୁଟ ଜଳ ଉଠିଥିବ। ଇଏ ଯାଇ ସେଇ 60 ଫୁଟ ଜଳ ଦେହରେ ଯାଇକିରି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ହେବେ, ମାଆଙ୍କର ଚୂଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମାଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚୂଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେଇଠୁ ସିଏ ଆସିବେ ରତ୍ନବଟ ମୂଳେ ଧାରେକ ଫିଟିବ, ରତ୍ନାବତୀ ନାମ ହେବ, ଛତିଆ ବଟରେ ଉଭୟ ମିଳିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଅଟଇ ଧ୍ରୁବ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବଚନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଏରେଣ୍ଡି ମାଛ ସେ ଚିତଳ କଣ୍ଟାରେ, ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦେଉଳରେ, କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ରେ ଶୂଳି କାଠ ହେବ, ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାଠାରେ। ସେ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାଠାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାଗାନ୍ତ ସବୁ ଯିଏ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଥିବ ସେ ଯାଇ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଆଉ ଏରେଣ୍ଡି ମାଛରେ ସେ 2 ଜଣ ଯାକ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜୟ ବିଜୟ ଥିଲେ। ସେ ଆସିକିରି କାଳକ୍ରମେ ଅଭିଶାପ ପାଇକିରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସିଏ ଆସିକିରି ଜନ୍ମ ହେଲେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ସିଏ ଆସିକିରି ଫେର ପୁନରାୟ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଂସକେଶୀ ହେଲେ। ତାପରେ ଆସିକିରି ଉଦ୍ଧାର ହେବ ବୋଲି କଳି ଯୁଗରେ ସିଏ ଆସିକିରି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଚିତଳ ହେଉଛି ଜୟ, ବିଜୟ ହେଉଛି ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ। ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାବା ଆଜିର ସମୟ ଯେହେତୁ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ବିରାମ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ କଥା ରହିଛି ଯାହା ଆମେ କଥା ହେଲେ ବି ସରିବନି। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ବି ଦିନ ରାତି ବିତିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।